सांगमाने 26 फेब्रुआरी बुधवार दिन महाशिवरात्रि जागर दिन में आपण मैंने किसी करंतु बा न करंतु निश्चित भाव में यही वृक्षर चेर को आपण मैंने घर को नहीं आसतु कहीं यही वृक्षरे एपरी किसी गुप्त उपाय आपण मैंने करेंगे जहाँ आपण को जीवन में सबू समस्या को दूर करने सहित आपणकर धन मध्य वृद्धि करें। सांग मैंने 2025 फेब्रुआरी 26 तारीख बुधवार दिन पालित हेब महाशिवरात्रि व्रत आही दिन प्रत्येक शिव भक्त मध्य महादेव को प्रसन्न करने उपवास रखि था सारा राति उजागर रही भक्ति और निष्ठार सहित जागर दीप जाली था। तेणु यही दिन जदि आपण ही गोटे गछर चेर को किसी विशेष उपाय करने तेबे आपण निज जीवन में समस्त क्षेत्र में सफलता निश्चित भाव में लाभ करेंगे। आपणकर समस्त समस्यार मध्य अंत घटिबा सह आपणकर मनो इच्छा मध्य मनोस्कामना जहाँ रही सबू पूरण हेब। सांग माने यही गछर चेर यह अनेक प्रकार रोग व्याधि आपण को रक्षा करें। से आपण मानक अनुरोध के वीडियोटी को स्किप न करिकी शेष जाए निश्चित भाव में देखंतु। यही वीडियोटी आपण निश्चित भाव में बहुत हेल्पफुल हेब। यही गछटी सहित सांग माने आपण माने समस्ते भल भाव में परिचित कारण यही गछटी साधारण गछ भावी हुए तो आपण माने मध्य अणदेखा कर एमती कि हुए तो आपण बाड़ी रे भी बाड़ी बगीचार गछ होइथिबा आ आपण एहाकू साधारण गछ भावी अनामाना गछ भावी यहाँ उपाड़ी देइथिबे किंतु सांग माने यह कौनसी अनाबना गछ नुहे। यह एक एपरी चमत्कारी गछ जो भगवान शिव शनिदेव एवं माँ लक्ष्मींकर वास होता है। गछर मूल माँ गंगा देवींकर मध्य वास होता है। सांगमानी जदि आपण यार तांत्रिक एवं वैज्ञानिक उपाय गुड़िक विषय जानीजे तेबे आपण मध्य यही गछर चमत्कारिता विषय निश्चित भाव में जानीपारे एवं आपण भी यही गछ को निजर दिनचर्या व्यवहार करने को आरंभ करेंगे। जदि आपण निज जीवन में दुख दारिद्र्यता चिंतित अछंती एवं आपण यही गछर व्यवहार को करी से समस्त समस्या मुक्ति पाई परिबे। जदि धन जनित किसी समस्या रही तेबे आपण जदि यही गछ सहित जड़ित एक उपाय को सठिक भाव में करने तेबे निश्चित भाव में आपण को माता लक्ष्मींकर कृपा प्राप्ति हेब। आपण जीवन में समस्त समस्या निश्चित भाव में दूर हेब एवं विभिन्न दिगरु आपणकर रोजगार हेब। आपण घर को टंकार आगमन हेब। जदि आपण को शत्रु माने हैरान करुछंती तेबे यही गछर सठिक साधना करने द्वारा आपणकर शत्रु पीड़ारू मध्य आपण माने मुक्ति पाई परिबे। सांग माने यही गछर केउ भाग एवं केते परिमाण व्यवहार करिवे ताहा मध्य एही वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। सांग माने यही गछर आयुर्वेदिक गुण रही एवं तांत्रिक गुण मध्य रही। जदि आपणको कोनोसी रोग होईछे एवं एहा भल हेउ नाही यही वृक्षर प्रयोग द्वारा मध्य से रोग को आपण माने भल करि परिबे। यही गछटीर महत्व आयुर्वेद रे अधिक रही एवं जदि आपण यही गछर तांत्रिक प्रयोग विषय जानि परिबे आपण केबे भी दुख रे रहिबेनी। धन बढ़िबा सहित धीरे धीरे आपण को धनर आगमन हेब। यही गछटीर नाम आमे माने संग माने जानिबा। यही गछटीर नाम हेउची अपमार्क गछ। यार नाम अपमार्क कारण यार गछर मंजी सबू ओलटा रही थाए। अपमार्गर माने हेउची ओलटा चलेबा ये गछटीर मंजी ओलटा हेउथिबारु यार नाम अपमार्क। यही गछरे मंजी गुड़िक सब बेले ओलटा ही रही थाए। यह हेउची गछर विशेषत्व। सांग माने वास्तुशास्त्र रे वर्णना अछि जे आगरु साधु सन्थ माने यही गछर व्यवहार करुतले। पूर्व काल रे यही गछ को एक शुभ गछ बोली मान जाउथिला। एपरी मध्य मान जाउथिला जे यही गछर प्रयोग करी शरीरर पुष्टिसारर संतुलन रक्षा करा जाय परिबो। तेबे पूर्व काल रे साधु सन्थ माने मास मास धरी तपस्या करुथिले। सेतेबेले यही गछर मंजीर खाद्य से माने प्रस्तुत करी खाउथिले। एहा फल रे 10 दिन पर्यंत मध्य सेमानंकु भोक लागु नथिला। सांग माने सेथिपे मुनि ऋषि माने पूर्वरु ही एही गछ को निज पाखरे नहीं रखुथिले एवं एहार मंजी को व्यवहार करुथिले। यह एक चमत्कारी वृक्ष अटे
କାରଣ ଏହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଅମୃତ ବାହାରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହାର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଲୋକମାନେ ଏହାର ମୂଳର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘଷୁଥିଲେ। ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ରୋଗ ଭଲ କରାଯାଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଦନ୍ତଗତ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିଥାଏ, ତେବେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଏହି ଚେରକୁ ବା ଚେରର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଗଛର ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ ବା ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦାନ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ମାଢ଼ିଜନିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ରହିଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛର ଚେର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ସେସବୁ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏହି ଗଛ ଭିତରେ ରହିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର କିଛି ମୂଳକୁ ଶୁଖାଇ, ଏହା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତା'ର ପାଉଡ଼ର ବନେଇକି ମଧ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସେହି ପାଉଡ଼ରକୁ ପକାଇକି ଫୁଟେଇକି ସେହି ତେଲକୁ ମାଲିସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ମଞ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ଉପାୟଟି କ'ଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ଏହି ଉପାୟଟିକି କରିଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ଆଣିକି ଗୋଟିଏ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିବେ। ତାପରେ ଏହି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିର ବାମ ପାଖେ ରଖିକି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ବସନ୍ତୁ। ଶନି ଚାଳିଶା ଆପଣମାନେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି କପଡ଼ାକୁ ଆଣି ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ସେ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ। ତାପରେ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତା ଉପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଆପଣମାନେ ସହୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବେପାରରେ ଲାଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଧନର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ଘରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିଛି କିମ୍ବା ଭୟ ଯଦି ରହିଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଅପମାର୍ଗ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇ ଆପଣ ଶିବ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି 1001 ଥର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ଯେଉଁ ଚେରକୁ ଆପଣମାନେ ରଖି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କଲେ, ସେହି ଚେରକୁ ଗୋଟିଏ ତାବିଜରେ ଆପଣମାନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଭୟ, ଭୂତପ୍ରେତ ଭୟ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେ ଉପାୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗଛକୁ, ସେ ଅପମାର୍ଗ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଉପାଡ଼ିକି
ତା ଚେରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ତିଳକ ଭାବରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ଆପଣମାନେ ରଖିକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ସେ ତିଳକକୁ ଲଗାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।